Hi everybody, welcome to our class. Today we are going to learn about might. We have arrived at day 28. In this session, we are going to learn about another modal helping verb, might. If you are watching my channel, I request you subscribe it. Press bell icon to get more notifications and updates every time. Let's jump into our session. Today we are going to know about might. Yes, might is also a modal helping verb. We know a modal helping verb is only used as a helping verb. Yes. Day 28. Know about might. Know about might. It's a modal helping verb. Might is also a modal helping verb. A modal helping verb is only used as a helping verb. And might is the past tense of may. Might అనేది కూడా ఒక సహాయక క్రియగా చెప్తాం. ఇది కేవలము సహాయక క్రియగా మాత్రమే ఉపయోగపడుతుంది. మైట్ అనేది మే అనే మోడల్ హెల్పింగ్ వర్బ్ యొక్క భూతకాల రూపము అని చెప్పి మనము చెప్పచ్చు. Yes, look at some examples here. We might call him. She might go there. It might rain here. Come again. We might call him. Here, we with might and present tense of verb. Might with present tense of verb. Might with present tense of verb. And she might go there. Might with present tense of verb. And it might rain here. Might with present tense of verb here. Yes. We just learned that might is a modal helping verb and it is the past tense of may. Might అనేది ఒక సహాయక క్రియ అని చెప్పాం. మే యొక్క భూతకాల రూపాన్ని might అని చెప్పి చెప్తాం. We might call him. మనం అతనికి ఫోన్ చేసి ఉండవచ్చు. She might go there. ఆమె అక్కడికి వెళ్ళి ఉండవచ్చు. It might rain here. ఇక్కడ వర్షం పడి ఉండవచ్చు. Yes. మేము అతనికి ఫోన్ చేసి ఉండవచ్చు. ఆమె అక్కడికి వెళ్ళి ఉండవచ్చు. ఇక్కడ వర్షం పడి ఉండవచ్చు. Here in these three sentences might takes present tense of verb. And look at some other examples. He might call you. He might call you. Here also might with present tense of verb. It is a positive statement. అతను నీకు ఫోన్ చేసి ఉండవచ్చు. If you want to convert this positive statement into a negative statement, we have to add not to might. ఈ పాజిటివ్ స్టేట్మెంట్ని నెగటివ్ స్టేట్మెంట్లోకి వ్యతిరేకమైనటువంటి అర్థాన్ని ఇచ్చేటువంటి వాక్యంలోకి మార్చాలి అంటే నాట్ అనే పదాన్ని మైట్ అనే మోడల్ హెల్పింగ్ వర్బ్కి యాడ్ చేయాలి. He mightn't call you. Here you have to observe one thing. It is not correct to use mayn't. The full form may not must be used. ఇక్కడ మే ప్లస్ నాట్ అనే ఫుల్ ఫామ్ని యూజ్ చేయాలి తప్ప కాంట్రాక్టెడ్ ఫామ్ని యూజ్ చేయకూడదని ప్రీవియస్ సెషన్లో మనము డిస్కస్ చేయటం జరిగింది. బట్ మైట్ విషయంలో అలా కాదు. We have to use contracted form. Might plus not, mightn't. We have to use contracted form here. He mightn't call you. అతను నీకు ఫోన్ చేసి ఉండకపోవచ్చు. అతను నీకు ఫోన్ చేసి ఉండకపోవచ్చు. It's a negative statement. And if you want to convert such a positive statement into an yes or no question, just bring the modal helping verb might before the subject. He might call you అనే ఈ పాజిటివ్ స్టేట్మెంట్ని మనం ఎస్ఆర్ నో క్వశ్చన్లోకి చేంజ్ చేయాలి అంటే మైట్ అనే మోడల్ హెల్పింగ్ వర్బ్ని సబ్జెక్ట్ ముందరకు తీసుకుని వెళ్ళాలి. మైట్ హీ కాల్ యూ. మైట్ హీ కాల్ యూ. అతను నీకు ఫోన్ చేసి ఉండవచ్చా. మైట్ హీ కాల్ యూ. అతను నీకు ఫోన్ చేసి ఉండవచ్చా. ఇట్ ఈస్ అన్ ఎస్ఆర్ నో క్వశ్చన్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు use any kind of WH question, just place such a WH word before the SR no question. అర్థాన్ని అనుసరించి WH క్వశ్చన్ ఉపయోగించవలసి ఉంటే ఉపయోగించబడేటువంటి WH వర్డ్ని SR no క్వశ్చన్ ముందర మనము
ఇన్సెట్ చేస్తే అది WH క్వశ్చన్ అవుతుంది. ఎస్, మైట్ ఈస్ అ మోడల్ హెల్పింగ్ వర్బ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ద పాస్ట్ టెన్స్ ఆఫ్ మే. బట్ వీ హ్యావ్ టు నో something about might. Actually, there is a difference between may and might. May denotes the present possibility and might denotes the possibility of past tense. మే అనేది ప్రస్తుతం జరిగే దాని గురించి చెప్తుంది, మైట్ అనేది గతంలో జరిగిపోయిన దాని గురించి చెప్తుంది అని చెప్పి ఓల్డ్ ఇంగ్లీష్ యూసేజ్లో మనం తెలుసుకోవటం జరిగింది. బట్ విత్ ది అడ్వెంట్ ఆఫ్ మోడర్న్ ఇంగ్లీష్ పీరియడ్ there is a slight change between may and might. What is that slight change? May and might is also used to indicate possibility. మన యొక్క మోడర్న్ ఇంగ్లీష్ పీరియడ్లో మే మరియు మైట్ మధ్య ఉండేటువంటి డిఫరెన్స్ని కొద్దిగా సరిచేయటం జరిగింది. మే అయినా మైట్ అయినా పాసిబిలిటీని తెలియచేసేదే అని ఉపయోగంలోకి రావటం జరిగింది. But what's the difference between may and might? May indicates such kind of happening must be factual and likely. But the possibility of might indicates not factual and unlikely. మేతో ఉపయోగించి పాసిబిలిటీని చెప్పినప్పుడు అది వాస్తవం అయి ఉండొచ్చు, జరిగే అవకాశం ఉంది అని చెప్పచ్చు. But with the same possibility of might indicates not factual. ఇది వాస్తవం కాదు and unlikely to happen. అది జరగచ్చు, జరగకపోవచ్చు. unlikely to happen, జరిగే అవకాశం కూడా తక్కువ అని చెప్పి అర్థం. Yes, not factual and unlikely to happen. If we talk about may, it is factual and likely to happen. Please try to understand the difference between may and might. If we tell about may, it denotes factual and it denotes likely to happen. మే ఉపయోగించి చెప్పినప్పుడు ఆ పాసిబిలిటీ అనేది వాస్తవమై జరిగే అవకాశం కూడా ఉంది అని అర్థం. If we talk about such a possibility with might, it is not factual. మైట్తో పాసిబిలిటీ చెప్తే అది వాస్తవం అయి ఉండకపోవచ్చు అండ్ అన్లైక్లీ టు హ్యాపెన్, జరగడానికి అవకాశం లేకపోవచ్చు అని చెప్పి అర్థం. రైట్, ఈవెన్ దో సచ్ డిఫరెన్స్ ఈస్ దేర్ బిట్వీన్ మే అండ్ మైట్ ఈజ్ మోర్ ఫ్రీక్వెంట్లీ యూజ్డ్ దాన్ మే. మే మరియు మైట్ మధ్య ఎంత వ్యత్యాసం ఉన్నప్పటికీ మైట్ అనేది నాట్ ఫ్యాక్చువల్ అని చెప్పాము, అన్లైక్లీ టు హ్యాపన్ అని చెప్పాము. కానీ వాడుకలో మే కంటే మైట్ని ఎక్కువగా ఉపయోగించడం అనేది జరుగుతుంది. ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ మోర్ ఫ్రీక్వెంట్లీ దాన్ మే. ఈవెన్ దో సచ్ ఎ డిఫరెన్స్ ఈస్ దేర్ బిట్వీన్ మే అండ్ మైట్, టుడే మైట్ ఈజ్ మోర్ ఫ్రీక్వెంట్లీ యూజ్డ్ దాన్ మే. అంత వ్యత్యాసం ఉన్నప్పటికీ ఇక్కడ మైట్ కంటే మనము మే కంటే మైట్నే ఉపయోగించడం అనేది జరుగుతుంది. ఇట్ ఈస్ యూస్డ్ మోర్ ఫ్రీక్వెంట్లీ దాన్ మే. వెనెవర్ వి సపోజ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ పాసిబిలిటీ విత్ మే, ఇట్ షోస్ 70% is likely to happen. Whenever such a possibility with might is used, 30% of possibility is there. ఒక పాసిబిలిటీని మే ఉపయోగించి చెప్తే 70% జరుగుతుంది అని అర్థం. అదే పాసిబిలిటీని మైట్ ఉపయోగించి చెప్తే కేవలం 30% అవుతుందేమో అని చెప్పచ్చు. ఈవెన్ దో అలా ఉన్నప్పటికీ మైట్ ఈజ్ మోర్ ఫ్రీక్వెంట్లీ యూస్డ్ దాన్ మే ఇన్ స్పీకింగ్ ఇంగ్లీష్ మాట్లాడేటప్పుడు మే కంటే మైట్నే ఎక్కువగా ఉపయోగించడం జరుగుతుంది. And another thing we have to understand about might, if we use may, definitely a huge chance of something happening. మే ఉపయోగిస్తే ఆ పని ఎక్కువగా జరుగుతుంది అని మనం గట్టిగా చెప్పచ్చు. బట్ ఇఫ్ యూ యూజ్ మైట్, దెర్ ఇస్ ఎ స్మాలర్ ఛాన్స్ ఆఫ్ హ్యాపనింగ్. ఒకవేళ మైట్ ఉపయోగించి చెబితే ఆ పని కొద్దిగా జరిగే అవకాశం ఉండవచ్చు, స్మాలర్ ఛాన్స్ అనేది మనము చెప్పచ్చు. రైట్, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఫ్యాక్చువల్ అండ్ అన్లైక్లీ టు హ్యాపెన్ అండ్ మైట్ indicates a smaller chance of something happening. For example, it may rain here.
ఇట్ మే రెయిన్ హియర్, ఇక్కడ వర్షం పడవచ్చు, డెఫినెట్గా పడవచ్చు, అవకాశం ఉంది, ఒక 70% మెజారిటీ ఆఫ్ ఛాన్స్ ఈస్ దేర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇట్ మైట్ రెయిన్ హియర్, it is not factual and unlikely to happen and a small chance of something happening. అంటే వర్షం పడవచ్చు, పడుతుందేమో, ఖచ్చితంగా మనం చెప్పలేమో అని అర్థం. ఇట్ మైట్ రెయిన్. ఈవెన్ దో సచ్ ఎ డిఫరెన్స్ ఈజ్ సీన్ హియర్, మైట్ ఈజ్ మోర్ ఫ్రీక్వెంట్లీ యూజ్డ్ దాన్ మే. అంత డిఫరెన్స్ ఉన్నప్పటికీ వాడుకలో ఇంగ్లీష్ మాట్లాడేటువంటి ఈ యొక్క విధానంలో మే కంటే మైట్ని ఎక్కువ ఉపయోగించడం జరుగుతుంది. రైట్. Some other uses about might. Doubtful or weak possibility. Yes, we discussed a smaller chance of something happening means doubtful of weak possibility. ఇప్పుడే చెప్పాం, స్మాలర్ ఛాన్స్ ఆఫ్ సంథింగ్ హ్యాపెనింగ్ అంటే డౌట్ఫుల్, అవుతుందో అవదో చెప్పలేము, అండ్ వీక్ పాసిబిలిటీ, అవకాశం లేనటువంటి పాసిబిలిటీని చెప్పచ్చు. షీ మైట్ పాస్, ఖచ్చితంగా పాస్ అవుతుంది అని మనం చెప్పలేము, అవ్వచ్చేమో. షీ మే పాస్ మీన్స్ ఆమె పాస్ అవ్వచ్చు, అవ్వకపోవచ్చు. షీ మైట్ పాస్, దానికంటే లీస్ట్ చాయిస్ అనేది మనం చెప్తాము. షీ మైట్ పాస్, పాస్ అవ్వచ్చు. హీ మైట్ విన్, అతను గెలవచ్చు. హియర్ స్మాలర్ ఛాన్స్ ఈస్ సీన్. ఇఫ్ యూ యూజ్ మే ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ మైట్, ఇట్ ఇండికేట్స్ మోర్ ఛాన్స్ ఈస్ దేర్. షీ మే పాస్, ఆమె పాస్ అవ్వచ్చు, అవ్వకపోవచ్చు. హీ మే విన్, అతను గెలవచ్చు, గెలవకపోవచ్చు. బట్ షీ మైట్ పాస్, ఆమె పాస్ అవ్వచ్చు. హీ మైట్ విన్, అతను గెలవచ్చు. బట్ స్మాలర్ చాయిస్ ఈస్ అబ్జర్వ్డ్ హియర్. ఫ్యూచర్ పాసిబిలిటీ. మైట్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు ఇండికేట్ ఫ్యూచర్ పాసిబిలిటీ. కమ్ టు ది ఎగ్జాంపుల్, టేక్ ఎ టాక్సీ ఆర్ యు మైట్ మిస్ ద ట్రైన్. టేక్ ఎ టాక్సీ ఆర్ యు మైట్ మిస్ ద ట్రైన్. నువ్వు కార్లో వెళ్ళు, లేదా ట్రైన్ మిస్ అవ్వచ్చు. It indicates future possibility. Right? Suggestions. While giving suggestions, might is also used. You might take this tablet. ఈ టాబ్లెట్ని నువ్వు ప్రయత్నించి ఉండాల్సింది, ఈ టాబ్లెట్ని నువ్వు తీసుకుని ఉండాల్సింది. You might try this game one more time. మరొక్కసారి ఈ గేమ్ని నువ్వు ప్రయత్నించు. You might try this game one more time. మరొకసారి ఈ గేమ్ని నువ్వు ఆడటానికి ప్రయత్నించు. Here, might is used to indicate suggestions. And another thing, it indicates a perfect conditional tense, might with have and past participle of the verb. Might with have and past participle of the verb. You might have gone to Delhi. It indicates the past action. It indicates the action ఇన్ పాస్ట్, గతంలో జరిగిపోయినటువంటి పనిని ఇక్కడ మనకి తెలియజేస్తుంది. హీ మైట్ హ్యావ్ గాన్ టు ఢిల్లీ, అతను ఢిల్లీకి వెళ్ళి ఉండవచ్చు. ఇట్ ఇండికేట్స్ దిస్ యాక్షన్ వాజ్ డన్ ఇన్ పాస్ట్, బట్ యాక్చువల్లీ ఇట్ డినోట్స్ నాట్ ఫ్యాక్చువల్. ఇట్ డస్ నాట్ ఫ్యాక్చువల్, ఇది వాస్తవం కాదు అని చెప్పొచ్చు. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఫ్యాక్చువల్. హీ మైట్ హ్యావ్ గాన్ టు ఢిల్లీ, అతను ఢిల్లీకి వెళ్ళి ఉండవచ్చు. She mightn't have helped me. ఆమె నాకు సహాయం చేసి ఉండకపోవచ్చు. It indicates a perfect conditional tense as he might have gone to Delhi. అతను ఢిల్లీకి వెళ్ళి ఉండవచ్చు. She mightn't have helped me. ఆమె నాకు సహాయం చేసి ఉండకపోవచ్చు. In this way, might takes have with past participle of the verb. The structures about might already. Might takes present tense of verb. It is discussed in these examples. Might present tense of verb ని కలిగి ఉన్నప్పుడు ఎలా ఉంటుందని ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ లో చెప్పాం. And at the same time we discussed about might with have and past participle of the verb. Might have మరియు past participle of the verb ని తీసుకున్నప్పుడు ఎలా ఉంటుందని చెప్పి మనం ఇక్కడ డిస్కస్ చేయడం జరిగింది. Sometimes might takes be with past participle of the verb. కొన్ని సందర్భాల్లో మైట్ బీ మరియు పాస్ట్ పార్టిసిపుల్ ఆఫ్ ది వర్బ్ని తీసుకుంటుంది. దెన్ ద సబ్జెక్ట్ ఇన్ ద సెంటెన్స్ డస్ నాట్ డూ ది యాక్షన్, హీ జస్ట్ గెట్స్ ది ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ది యాక్షన్. మైట్ బీ మరియు పాస్ట్ పార్టిసిపుల్ని తీసుకుంటే వాక్యంలో ఉండేటువంటి సబ్జెక్టు పని చేస్తున్నట్టు కాదు, పని యొక్క ఫలితాన్ని పొందుతున్నట్టు అని చెప్పి అర్థం. ఇట్ మైట్ బి బ్రాట్, దీన్ని ఇక్కడికి తెచ్చి ఉండవచ్చు. ఇట్ మైట్ బి బ్రాట్, దీన్ని ఇక్కడికి
తెచ్చి ఉండవచ్చు. హీ మైట్ బి పనిష్డ్, అతను శిక్షింపబడి ఉండవచ్చు. ఇన్ దిస్ వే మైట్ విత్ బీ అండ్ పాస్ట్ పార్టిసిపుల్ ఆఫ్ ది వర్బ్ ఈస్ యూస్డ్. Yes, in this way the moral helping verb might is used. Please watch this lesson carefully and don't forget to subscribe my channel. We will meet with another item in the next session. Thank you very much.